Salam po. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. By the grace of the Almighty, I'm also fine. Today, I have come live to take your English class. And again, we are very sorry for the technical problem that we couldn't maintain the time. Anyway, our today's class is on flowchart. Have you joined? Can you hear me? Can you hear me, my dear students? Let me see if you have joined the class. Our today's class is on flowchart. Flowchart. This is a new item for you in your HSC level. And this is a very important item because it contains 10 marks and it is not very difficult to get 10 out of 10 if you know about writing this item. This flowchart, you will get this item in your question paper in question number 2 containing 10 marks. Containing 10 marks. Okay, students, at first we should know what a flowchart is. A flowchart is a kind of information transfer. Information transfer means তথ্য প্রবাহ. তথ্য প্রবাহ, that means flowness of information. কোনো একটা তথ্যকে আমরা কিভাবে ফ্লো করে একটার পর একটা তথ্য দিতে পারি, following the first clue. Students have to write 5 information on a particular topic, and they will have to write this 5 information in 5 boxes. So flowchart is a kind of information transfer. Dear students, you all know that in your English textbook, you have 15 units containing 56 or 7 lessons, and each lesson consists of 5 to 6 lessons and full of information, and there are very important topics such as you will get important topics on personalities like Sheikh Mujibur Rahman, Nelson Mandela, Valentina Tereshkova. You have lessons on traffic education, food adulteration, environment and nature, peace and conflict, dreams, etc. All these lessons are full of information. In the examination, you will get one lesson from these chapters and you will be asked to write a flowchart on a particular topic. যে কোনো একটা পার্টিকুলার টপিকের উপর তোমাদেরকে ফ্লোচার্ট লিখতে বলা হবে। তো ফ্লোচার্টটা আমরা বলেছি তথ্য প্রবাহ। তোমাদের ফ্লোচার্ট লেখার জন্য বক্স আঁকতে হবে। আচ্ছা, সেই বক্সে তোমাদের ফ্লোচার্ট লিখতে হবে। এটা চলে গেল। Suppose in the question paper, you have a passage about daily life of Mr. Rahman. Mr. Rahman's daily life নিয়ে একটা প্যাসেজ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং সেখানে Mr. Rahman what he does from morning till night লেখা আছে. In the morning, he gets up early in the morning, he says his prayers, he goes out to Ramna Park for morning walk. Then he again comes back by 7 and then he takes bath. He has his breakfast. He gets ready and starts for office, etc., etc., etc. Now, in the flowchart, you may be given a question like this: that write a flowchart on the morning activities of Mr. Rahman.
Morning activities of Mr. Rahman. Morning activities of Mr. Rahman. One clue will be given for you. একটা clue তোমাদেরকে দেয়া থাকবে। Getting up early. একটা clue তোমাদের দেয়া থাকবে যে তিনি অনেক সকালে ওঠেন। আচ্ছা, এখন এটাকে ফলো করে যেহেতু আমাদের কি লিখতে বলা হয়েছে, morning activities of Mr. Rahman, এটাকে ফলো করে we will write the rest of the information. Remember, we are having a class on flow chart. Flow chart এর উপর আমরা আজকে ক্লাস নিচ্ছি এবং তোমরা খেয়াল করে শুনবে, be attentive and be serious. Getting up early. Mr. Rahman সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেন, তারপর কি করেন আমরা সিরিয়াল মেইনটেইন করে লিখবো, প্যাসেজটা পড়বো, প্যাসেজে তারপরে আছেন তিনি নামাজ পড়েন, he says his prayers. Look here students, এখানে getting টা আছে verb plus ing present participle, আমরা সেইভাবে লেখার চেষ্টা করব। Getting up early, saying his prayers, তারপর তিনি মর্নিং ওয়াকে চলে যান, morning walk, going out for morning walk, morning walk থেকে আবার তিনি 1 ঘন্টা পর ফিরে আসেন, coming back home after an hour, তারপর তিনি নাস্তা খান, taking breakfast, তারপর তিনি অফিসের জন্য রেডি হন, getting ready for office. So in this way we have to write a flow chart. কিন্তু আমাদের এখানে একটা জিনিস বাকি আছে, সেটা হলো বক্স। We have to draw boxes. After having completed writing the information, we will close the box. সমান সমান করে আমরা ক্লোজ করে দিব। আমাদের লেখা হয়ে গেলে so this is flow chart. আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যখন ফ্লো চার্টটা করব তখন আমরা পাশাপাশি লিখব by following the first clue and we will draw boxes like this. Let's show you a slide. So dear students, from the first introductory lecture, we have come to know that a flowchart is a kind of information transfer which is written in boxes. We may also call it a visual representation of information of a particular topic from the passage given. So this is the definition of flowchart.
I have drawn a chart for you. Now see how is the chart. From the above discussion, it is clear that there are two parts in a flow chart. Flow chart e duto part ache, drawing the chart, writing information in the chart. প্রথমে আমাদের চার্ট আঁকতে হবে, তারপর আমাদেরকে ইনফরমেশন লিখতে হবে। এখানে দেখো, I will show you two charts. একটা আছে horizontal shape আছে একটা chart. This is the horizontal shape and the another one is in vertical shape. আরেকটি আছে vertical shape. Students, I would like to tell you to follow the horizontal shape. এই horizontal shapeটা তোমরা ফলো করবে, কারণ পরীক্ষার প্রশ্নে এভাবেই ছবিটা আঁকা থাকবে। তোমাদের একটা সমস্যা আছে, তোমরা প্রশ্ন কখনো ভালো করে দেখো না, প্রশ্ন ভালো করে পড়ো না, but in this lesson, in this question, you have to see how the chart is drawn in the question paper. তোমাদেরকে পাশাপাশি বক্স রাখতে হবে এবং either পাশাপাশি or উপর থেকে নিচে। remember one thing, the chart must be drawn in one single page, একটা পৃষ্ঠায় আঁকতে হবে। এমন কখনো করবে না এক পাতায় তিনটা আর এক পাতায় তিনটা, no, then you will get no marks. এখন আমি তোমাদের দেখাবো how the chart is being drawn. আমরা আবার বোর্ডে চলে যাচ্ছি, কিভাবে চার্ট আঁকবো আমরা সেটা দেখব। তোমাদের অনেকের প্রশ্ন করেছো আমাকে যে আমরা কি চার্ট শুধু পাশাপাশি আঁকবো আর কি অন্যভাবে আঁকবো না? অবশ্যই অন্যভাবে আঁকবে, হয় পাশাপাশি আড়াআড়ি ভাবে আর না হয় খাড়া ভাবে উপর থেকে নিচে, বাট ইট মাস্ট বি ড্রন ইন ওয়ান সিঙ্গেল পেজ। তোমাদের একটু প্রশ্ন থাকে যে আমরা খাতার মধ্যে কিভাবে, আমাদের তো জায়গা হবে না, সো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি খাতার মধ্যে খাতাটাকে এভাবে নিয়ে ভাগ করে নিবে। তোমরা সব সায়েন্স স্টুডেন্ট, ইউ নো হাউ টু মেজার আ থিং। খাতাটাকে দেখো, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। এই দেখেছো বক্সটা আমি কিভাবে এঁকেছি, আমি সেটা বোর্ডে তোমাদের আবার দেখিয়ে দিব। ছোট একটা পেন্সিলের স্কেলের মাথা 1 ইঞ্চি ধরে তোমরা খাতার মধ্যে আগে মাথাটা আঁকবে। আমি চাই তোমরা আড়াআড়ি ভাবে বক্স আঁকাটা প্র্যাকটিস করো। লুক এট দ্য বোর্ড। How many boxes we have to draw? We will have to draw 6 boxes. Remember, 6টা বক্স আমাদেরকে আঁকতে হবে। মাঝখানে একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে 6টা বক্স আঁকতে হবে। সবসময় পেন্সিল স্কেল দিয়ে বক্সটা আঁকবে। মাথা এঁকে নিবে এক সমান, এক সাইজের মাথা এঁকে নিবে, তারপর তোমরা সেটাকে খাম্বাকৃতির শেপ দিবে। লুক হিয়ার, আমি ফ্রি হ্যান্ড আঁকছি, সো আমার আঁকাটা হয়তো অতটা সুন্দর বা পারফেক্ট হবে না। তোমরা আমার আঁকা দেখে হেসো না, বিকজ আই এম ড্রয়িং ইট ফ্রি হ্যান্ড। তো তোমরা আমার এটা আবার দেখো, এটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা মাথায় রাখবে একটা খাতা, খাতার পৃষ্ঠা এরকমই সাইজ হয় ইউজুয়ালি। সুতরাং এইভাবে তোমরা মাথা 6টা মাথা এঁকে তারপর বক্সটা আঁকবে। আমি যেভাবে দেখালাম বক্সটা আঁকার সাথে সাথে তোমরা put arrow marks in between the boxes. Put arrow marks in between the boxes. Then put number 1, 2, 3, 4, 5, 6.
How many boxes we have to draw? We have to draw 6 boxes. Remember, 6 boxes. In the first box, there will be a clue given. Prothom box ekta clue deya thakbe, and you will have to write 5 information in other 5 boxes. Okay. আমরা একটা গল্প পড়েছিলাম একটু আগে যে মর্নিং অ্যাক্টিভিটিজ অফ মিস্টার রহমান তিনি কি ছিলেন গেটিং আপ প্রথম ক্লু ছিল গেটিং আপ ভেরি আর্লি খেয়াল করো স্টুডেন্টস তারপর আমরা কি করেছিলাম গেটিং আপ ভেরি আর্লি আমি আর লিখবো না মনে করো আমার লেকচারের শুরুতেই আমি দেখিয়েছি I have written 5 information. After having written the information, I will close the box. একই সমান হতে হবে. Remember, box গুলোর size একই সমান হতে হবে. So this is the way how a flow chart is drawn. This is the way how a flow chart is drawn. আচ্ছা আরেকটা কথা বলি তোমরা যারা উপর থেকে নিচে আঁকতে চাচ্ছ আমি এটা মুছে দিচ্ছি এখন উপর থেকে যারা আঁকতে চাচ্ছ নিচে সেখানেও তোমাদের বক্সের সাইজটা একটু এভাবে করলে ভালো হয় খাতাটা জুড়ে আঁকবে যাতে তোমরা লিখতে পারো সমান সাইজ হতে হবে ঠিক আছে সমান সাইজ হতে হবে এভাবে কয়টা বক্স থাকবে 6টা 6 boxes remember 6 boxes not less than 6 boxes আরেকটা জিনিস তোমাদের আমি বলতে চাচ্ছি that is তোমাদের মধ্যে কত কিছু অবহেলা দেখা যায় পরীক্ষার খাতায় you are not at all serious but খাতা দেখলে বোঝা যায় who is serious and who is not so তোমরা কেন নাম্বার না পাওয়ার জায়গাটা খালি রাখবে তোমাদের মোটিভ হবে টু গেট ফুল মার্কস অনেককে দেখা যায় এরকম করে বক্স এঁকেছো ছোট করে আঁকছি this never do this তাহলে কি হবে এভাবে যদি আঁকো you will get 0 out of 10 ঠিক আছে you will get 0 out of 10 so this is the way how we will draw box এখন এই বক্স আঁকার সময় আমাদের যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে সেটা তোমাদেরকে আমি স্লাইডের মাধ্যমে দেখাবো স্টুডেন্টস have patience and follow the class While drawing a box, you have to remember some points. খেয়াল করো এটা তোমরা নোট করে রাখবে কি কি পয়েন্ট তোমাদের খেয়াল করতে হবে Drawing boxes 6 boxes side by side তোমাদের 6টা বক্স পাশাপাশি আঁকতে হবে আইদার পাশাপাশি or উপর থেকে নিচে Number 2, putting arrow marks in between the boxes. দুটো বক্সের মাঝে arrow marks দিবে। তারপর number 3, numbering the boxes. বক্সগুলোকে নাম্বার দিবে 1 2 3 4 5 6. Size of the boxes must be the same. বক্সের সাইজগুলো সেম হবে। Use pencil and scale to draw. কখনো কলম দিয়ে বক্স আঁকবে না, পেন্সিল এবং স্কেল দিয়ে ড্র করবে। Remember, no box, no number. মনে রাখবে বক্স ছাড়া যদি কেউ লিখো তাহলে কোনো নাম্বার পাবে না Writing information in the boxes.
এখন বক্সের ভিতরে আমরা যে ইনফরমেশন গুলো লিখব সেটা কিভাবে লিখব সেটা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে, because there are some rules that we should maintain while writing information in the box. At the very beginning, we should remember what not to write in the box. বক্সের ভিতরে আমরা কি লিখব না, what to avoid, কি কি জিনিস আমরা অ্যাভয়েড করব। নাম্বার 1 সাবজেক্ট, আমরা সাবজেক্ট লিখব না। Number 2 full sentences, আমরা পুরো সেন্টেন্স লিখব না। You know that in a sentence there is a subject, a finite verb, an object and extension. So we will omit subject and we will start writing with the verb or verb plus ing. I will have a detailed discussion on this matter later. Number 3, we will not write auxiliary verb, modal auxiliary verbs such as am, is, are, was, were, have, has, had, can, could, may, might, have to, has to. এগুলো আমরা বক্সের মধ্যে লিখব না। আচ্ছা, তাহলে কি লিখব সেটা আমি পরে বলে দিচ্ছি। ফুল স্টপ, আমরা লেখা শেষে ফুল স্টপ দিব না। ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করব না। ইফ ইট ইজ নট এ প্রপার নাউন, যদি প্রপার নাউন দিয়ে কিছু শুরু হয় সেটা ছাড়া আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিব না। What, how to write in the boxes, এখন আমরা কিভাবে বক্সের মধ্যে লিখব, কি লিখব। রাইট ইনফরমেশন ইন ফ্রেজেস, ছেলেরা এই কথাগুলো বলার সাথে সাথে প্রথমে যে এক্সাম্পলটা আমি দিয়েছি সেই এক্সাম্পলটা তোমরা একটু মাথায় নিবে, খেয়াল করবে। ইনফরমেশন গুলো আমরা ফ্রেজ আকারে লিখব। আই হোপ ইউ নো হোয়াট আ ফ্রেজ ইজ, তাই না? ফ্রেজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস without a subject and a finite verb but has a definite meaning. হ্যাঁ, একটা ফ্রেজে সাবজেক্ট থাকে না, ফাইনাইট ভার্ব থাকে না, কিন্তু এটার একটা ডেফিনিট মিনিং থাকে। এরপরে follow the clue, first clue given in the first box and write rest of the information following that clue. প্রথম বক্সে যে ক্লুটা দেয়া থাকবে, যেমন আমাদের ছিল গেটিং আপ ফ্রম বেড আর্লি, সেই ক্লুটাকে ফলো করে বাকি 5টা ইনফরমেশন লিখতে হবে এবং সেই ক্লুটা যে ফর্মে দেয়া থাকবে সেই ফর্মে আমাদের লেখার চেষ্টা করতে হবে। নাম্বার 3 মেইনটেইন সিকোয়েন্সেস অফ ইনফরমেশন, ইনফরমেশনের সিকোয়েন্স মানতে হবে। তার মানে সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি নামাজ টামাজ না করে চলে গেলাম হাঁটতে, হেঁটে এসে তারপর নামাজ পড়লাম, অথবা নাস্তা খেয়ে হাঁটতে গেলাম, এসে আবার নামাজ পড়লাম, উল্টাপাল্টা লিখলে চলবে না। ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য সিকোয়েন্স, অর্ডার। এখন মনে করো মিস্টার রহমানের তো একটা অর্ডার্ড অ্যাক্টিভিটিস আছে, কিন্তু প্যাসেজটা মিস্টার রহমান সম্পর্কে নয়, কিন্তু অন্য একটা বিষয়ের উপরে। সেই ক্ষেত্রে তোমাকে প্যাসেজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে অর্ডার মেনটেন করে বা সিকোয়েন্স মেনটেন করে ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করতে হবে। সেই জন্য হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ হ্যাভ টু ক্যারি আ পেন্সিল while reading the text. টেক্সট পড়ার সময় হাতে পেন্সিল নিবে এবং ছোট ছোট করে সেই ইনফরমেশন গুলো আন্ডারলাইন করবে, so that it helps you to find out the information while writing flowchart. Item number 4, writing in small letters, তোমরা স্মল লেটারে লিখবে। গিভিং আ টপিক সেন্টেন্স অর হেডিং, ফ্লো চার্ট লেখার আগে বক্স আকার আগে একটা টপিক সেন্টেন্স দিবে। যেমন আমরা দিয়েছিলাম আ ফ্লো চার্ট অ্যাবাউট মর্নিং অ্যাক্টিভিটিস অফ মিস্টার রহমান। এটাতে কোনো মার্কস নেই, বা টিচার ভাববেন যে ছেলেটা খুব ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড টিচার একটা খুব ভালো ছেলের খাতা দেখছে যে কিনা সুন্দর করে চমৎকার করে টপিক সেন্টেন্সটা লিখে দিয়েছে। এতে টিচারেরও সাহায্য হয় এবং টিচারের সে স্টুডেন্টের প্রতি একটা অন্যরকম একটা তোমার ধারণা হয়। Now let's go to the next slide. How to make phrase. We have already known what a phrase is. Phrase is a group of words without subject and finite verb but has a definite meaning. আমরা ফ্রেজ কতভাবে করতে পারি? প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের মাধ্যমে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন। দেখো ভার্ব প্লাস আইএনজি এক্সাম্পল, কমপ্লিটিং হিজ হোমওয়ার্ক হি স্টার্টেড ফর কলেজ।
এরপর বিং দিয়ে করতে পারি, বিং প্লাস এক্সটেনশন। বিং তখন হয় সেন্টেন্সের মধ্যে যদি am is are was were থাকে তখন বিং দিয়ে আমরা শুরু করব। বিং ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, হি ক্যান সলভ অল প্রবলেমস। এরপর আমরা হ্যাভিং দিয়ে লিখতে পারি হ্যাভিং প্লাস ভার্ব 3। তোমরা জানো হ্যাভিং এর পরে ভার্ব 3 বসে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। যখন সেন্টেন্সের মধ্যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকবে তখন আমরা হ্যাভিং দিয়ে সেই ফ্রেজটা তৈরি করব। Past participle. Past participle হচ্ছে past participle form plus extension, V3 plus extension. Example, তোমাদের একটা আমি লেসন পড়িয়েছি, লেসন ইউনিট 1 দেখো, নেলসন ম্যান্ডেলা। সেখানে এই কথাটা ছিল, the black South African were guided by Mandela to achieve their rights. এখানে আমরা V3 guided by Mandela the black South African achieved their rights এইভাবে আমরা লিখব। ভার্বটা আগে নিয়ে আসবো এবং সেটা পাস্ট পার্টিসিপল। সবসময় আমরা পাস্ট পার্টিসিপল করব না, সবসময় আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করব না, এটা ডিপেন্ড করে প্রথম ক্লুতে কিভাবে দেয়া আছে সেটার উপরে। এরপর আসছে ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভ মানে টু প্লাস ভার্ব। সাপোজ তোমাকে ফ্লো চার্ট করতে বলা হলো, রাইট এ ফ্লো চার্ট শোয়িং হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি, কিভাবে চা বানানো হয়। প্রথম ক্লুটা থাকলো টু বয়েল এ কাপ অফ ওয়াটার, টু বয়েল এ কাপ অফ ওয়াটার। তারপর এটা দেয়া আছে, তখন তুমি পরেরটা লিখবে, পানি দেওয়ার পর কি হয়, টু অ্যাড মিল্ক, তারপরে টু অ্যাড tea leaves, হ্যাঁ এভাবে টু দিয়ে লিখবে। দিস ইজ ইনফিনিটিভস। দেন কাম টু নাউন ফ্রেজ। নাউন ফ্রেজ দিয়ে আমরা করতে পারি, নাউন ফ্রেজ ইজ কনস্টিটিউটেড of article, adjective and noun. Example, Sheikh Mujibur Rahman was a born leader. এরকম একটা সেন্টেন্স থাকলে আমরা এখানে ওয়াজ যেহেতু আছে, আমি আগে বলেছিলাম ওয়াজ থাকলে আমরা বিং, am is are was থাকলে বিং লিখবো। দেখো বিং এ বর্ন লিডার, ইচ্ছা করলে এটাকে অমিট করে আমি নাউন ফ্রেজে লিখতে পারি বর্ন লিডার, আর্টিকেল, অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড নাউন, এভাবেও আমরা লিখতে পারি। Verb phrase. Verb phrase. Verb phrase usually is discouraged to write. কারণ verb phrase is against the law of phrase. আমরা জানি ফ্রেজে কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না, কিন্তু verb phrase starts with a finite verb. সাপোজ তোমাদের আমেরিগোর একটা চ্যাপ্টার আছে, এখানে একটা স্ট্রিট চাইল্ডের কথা লেখা আছে, সেখানে তোমাকে ক্লুতে দেয়া থাকলো ফ্লো চার্টে Amerigo longs for parents. হ্যাঁ, longs, it's a verb. তখন যদি অনেক কোয়েশ্চেন সেটাররা প্রশ্নে এভাবে দিয়ে থাকে, in that case you have no other options. তখন তোমাকে লিখতে হবে collects trashes, lives on streets, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, এভাবে তোমাদের লিখতে হবে। বাট ট্রাই টু অ্যাভয়েড, যদি ক্লুতে না দেওয়া থাকে এভাবে লেখার দরকার নাই। দেন কাম টু আ সিঙ্গেল ওয়ার্ড। আমরা সিঙ্গেল ওয়ার্ড দিয়েও ফ্লো চার্ট লিখতে পারি। তোমাদের একটা গল্প আছে ইংলিশ ফর টুডেতে, দ্য লাঞ্চিয়ন। লাঞ্চিয়নে আমাদের রাইটার একটা ইনভাইট করেছিলেন তার লেডি গেস্টকে, অ্যান্ড দ্য লেডি গেস্ট ওয়াজ আ ভরাশিয়াস ইটার, এবং রাইটার ছিলেন একটু পোর টাইপের। যাই হোক, লেডি গেস্ট অনেক খাবার খেয়েছিলেন। দ্য ফ্লো চার্ট আসতে পারে, রাইট ডাউন, make a flow chart showing or giving the names of the items that the lady guest ate, যে খাবারগুলো খেয়েছিলেন। সেই ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল ওয়ার্ডে আনসার করতে পারবো স্যামন, ক্যাভিয়ার, শ্যাম্পেন ইত্যাদি। আবার এমন আসতে পারে, মেক এ ফ্লো চার্ট শোয়িং দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ জেরি, জেরির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লিখো। সেখানে আমরা লিখতে পারি অনেস্ট, রেসপন্সিবল, গুড ম্যানার। সুতরাং সিঙ্গেল ওয়ার্ড দিয়েও আমরা ফ্লো চার্ট করতে পারি। Number 7, subject plus verb plus ing extension. You know, আমরা ফ্লো চার্ট করতে গেলে কখনো সাবজেক্ট লিখবো না, দিস ইজ অ্যান এক্সেপশন। এটা আসতে পারে, কখনো এমন সেন্টেন্স থাকতে পারে, ইউ হ্যাভ নো আদার অপশন। সো ইন দিস কেস ইউ উইল হ্যাভ টু আনসার লাইক দিস, দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ লাভ টু ট্রেড, দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ লাভিং টু ট্রেড, এগুলো একটা এক্সেপশন। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, যে জিনিসগুলো ফ্রেজ দিয়ে আমরা আলাপ করলাম এতক্ষণ, সেটা ইন শর্ট আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। These are the things that you should follow while writing phrases, phrasal words in the boxes. Present participle, verb plus ing plus extension, being, having, তারপর past participle, infinitive, verb phrase, single word, subject, verb plus ing plus extension. এইটাকে ফলো করে আমরা ইউজুয়ালি সমস্ত ফ্লোচার্ট গুলো লিখব। আচ্ছা, এই হলো আমাদের বক্সে লেখার ব্যাপার। এখন a class is
very much incomplete without an example. তোমাদের বই থেকে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। দেখো একটা টেক্সট আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি স্টুডেন্টস। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সবাই? Can you hear me? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা দেখো, read the following passage and write short notes in each of the following boxes showing the condition of adolescent brides in Bangladesh. তোমাদের অ্যাডোলেসেন্টের উপরে একটা চ্যাপ্টার আছে, সেই চ্যাপ্টারটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেখান থেকে ধরো এই প্যাসেজটা দেয়া আছে এবং প্যাসেজ থেকে তোমাদের ফ্লো চার্ট করতে হবে। আমি খুব ঝটপট করবো স্টুডেন্টস, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম। একটু ফলো করো। In Bangladesh, the legal age of marriage is 18 for girls and 21 for boys. However, 33% of students girls are married before the age of 15 and 60% who become mothers by the age of 19. তাহলে আমাদের দেশে মেয়েদের বয়স 18 বছর বিয়ের বয়স, ছেলেদের 21, কিন্তু 33% মেয়েরা 15 বছরের মধ্যে বিয়ে করে ফেলে বা বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় এবং 60% মেয়েরা 19 বছরের মধ্যে মা হয়ে যায়। এটাকে আন্ডারলাইন করবে পেন্সিল দিয়ে, তারা মা হয়ে যায় 19 বছরের মধ্যে। রিসার্চ ফাইন্ডস দ্যাট অ্যাডোলেসেন্টস উইথ হায়ার লেভেল অফ এডুকেশন অ্যান্ড ফ্রম মোর অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলিজ, অ্যাফ্লুয়েন্ট মানে ধনী, tend to marry at a later age. একটু ধনী শিক্ষিত লোকদের ফ্যামিলিতে দেখা যায় তাদের বিয়ে একটু দেরিতেই হয়। Boys however become ready for marriage only after several years of adolescence and young adulthood. When a girl gets married, খেয়াল করো ছেলেরা, যখন একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, আমাদের প্রশ্নটা খেয়াল করো, showing the condition of adolescent brides, bride মানে বধূ, ঠিক আছে? In Bangladesh, যখন একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, she usually drops out of school. আন্ডারলাইন করো, সে স্কুল থেকে তাকে বিতাড়িত করে, সে স্কুল ছেড়ে দেয় and begins full-time work in in-laws household. এটা আন্ডারলাইন করো, তারা পুরোদমে ঘরের কাজ শুরু করে। In the in-laws house she is marginalized. আন্ডারলাইন, মার্জিনালাইজ মানে একঘরে করে থাকা। শ্বশুর বাড়িতে দেখা যায় সে এক কোণে থাকে, একঘরে হয়ে থাকে। she becomes vulnerable to all forms of abuse. তার কন্ডিশন এখানে বলা হয়েছে, vulnerable মানে দুর্বল বা অরক্ষিত, সকল ধরনের জ্বালা যন্ত্রণা অত্যাচারে সে জর্জরিত থাকে, including dowry related violence. In Bangladesh, it is still common for a bride's family to pay dowry despite the practice being illegal. Dowry demands can also continue after the wedding. For an adolescent bride, even if her in-laws are supportive, there are underlined greater health risks in terms of pregnancy and childbirth. তাহলে এখানে একটা আমরা পয়েন্ট পেলাম, greater health risk. এখন এই প্যাসেজটা দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে প্যাসেজটা পড়ে এখান থেকে কন্ডিশন অফ অ্যাডোলেসেন্ট ব্রাইড তোমরা লিখবে। আমরা আন্ডারলাইন করেছি, পড়তে কি কি আন্ডারলাইন করেছি সেটা তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। আমরা এই 5টা জিনিস আন্ডারলাইন করেছি। 15 and 16% girls become mothers by the age of 19. She usually drops out of school, begins full-time work in her in-laws household. She is marginalized. She becomes vulnerable to all forms of abuse. Students, আমি 5টা পয়েন্ট দেখিয়েছি, আমাদের মোট 6টা থাকবে, একটা পয়েন্ট দেয়া থাকবে আর 5টা তোমাদের লিখতে হবে। যদি মনে করো এই ফার্স্ট পয়েন্টটা তোমাদের ক্লুতে থাকে তাহলে তোমরা আরো একটা পয়েন্ট এখানে অ্যাড করবে। আচ্ছা, এটাকে আমরা এখন বাই ফলোইং দ্যাট রুলস অফ ফ্রেজ আমরা লিখব। কিভাবে লিখবো দেখো সবাই, দিস ইজ দ্য আনসার। ক্যান ইউ সি? গেটিং ম্যারিড আর্লি, এটা তোমাদের ক্লুতে দেয়া আছে, আমাদের আগেরটা কি আছে? বিকাম মাদার্স, বিকাম ভার্ব, এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করব, বিকামিং মাদার্স বাই দ্য এজ অফ 19. she usually drops out of school, এখানে ভার্ব কোনটা? drops, এটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করব। দেখো 3 নাম্বার, ড্রপিং আউট অফ স্কুল। আমরা কেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করছি? কারণ প্রথম ক্লুটা আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে দেয়া আছে। এখানে ক্যাপিটাল লেটারে যদিও দেওয়া আছে, পরীক্ষাতে এরকম থাকতে পারে, বাট তোমরা স্মল লেটারে লিখবে। এরপরটা দেখো, begins full time work, আমাদের আনসারে বিগিনিং ফুল টাইম ওয়ার্ক ইন in-laws house.
She is marginalized. Is হচ্ছে am is or was were এটাকে জানি কি লিখবো being marginalized. And the last one দেখি তো কি আছে আমাদের she becomes vulnerable. Become verb becoming vulnerable to all forms of abuse. I hope you understand what I am trying to say, dear students. Now, this is all about our flowchart. My dear students, I have tried my level best to make you understand about how to write a flowchart. I hope if you follow this class, you will definitely get 10 out of 10. You have to read textbook, you have to practice this item once and once again. You know, practice makes a man perfect. English is such a subject, without practicing, we won't be able to overcome. So this is all for today. We will meet again. Stay safe. Thank you all.